My students, today we discuss lesson number 8. Heat changes associated with chemical reactions. Chemical reactions වල සිද්ධ වෙන heat changes ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ heat change එකක් කියලා කියන්නේ? temperature එකේ වෙනස් වීමක්. heat එක මාරු වෙන. heat එක වෙනස් වෙනවා. heat changes. chemical reactions ගැන තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. What are the chemical reactions? You already learned in grade 10 what are the chemical reactions, how we recognize the chemical reactions, කොහොමද ඒක උනාද නැද්ද කියලා තීරණය කරන ඔය වගේ අපි එක එක factors ඉගෙන ගත්තා. Do you remember? Heat change. How do you find out if there was a reaction or not? අපි reaction එකක් උනාද නැද්ද කියලා හොයාගන්න factors කතා කරලා තියෙනවා. What are the evidence? මොනවද සාක්ෂි? මෙතන reaction එකක් වුණා, එහෙම නැත්නම් reaction එකක් වුණේ නැහැ කියන්නේ. You learn about in grade 10. Considering the temperature change, we can find out the chemical reaction or not considering the temperature changes. අපිට temperature එකේ change එක මත තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකේ chemical reaction එකක් වුණාද නැද්ද කියන එක. අපි බලමු example එකක් අරගෙන. අපි beaker එකකට solutions දෙකක් දාලා dissolve කරනවා, mix කරනවා. ඒක අපි අතින් අල්ලගෙන ඉඳි අපිට අතට දැනෙනවා රස්නයක්. heat feeling නිකම් රස්නේ ගතියක් දැනෙනවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි කියනවා ඇතුලේ chemical reaction එකක් වෙනවා කියලා. සමහර වෙලාවට අපි මෙහෙම beaker එක අල්ලගෙන මොන හරි solutions දාලා mix කරද්දී අපිට දැනෙනවා අතට සීතලක්. තිබුණට වඩා සීත වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒත් අපි කියනවා අන්න එතන heat change එකක් වුණා. එක් temperature එක decrease වෙනවා, එක්ක temperature එක increase වෙනවා. කොහොම වුණත් එතන වෙන්නේ heat change එකක්. තියෙන heat එකට වඩා තියෙන temperature එකට වඩා වෙනස් වීමක්. This is the heat change. This is the temperature change. So, we can observe solid magnesium. Solid magnesium. Solid magnesium. What is a solid magnesium? Magnesium solid. React with hydrochloric acid. Aqueous hydrochloric acid. මොනවද හැදෙන්නේ? Form magnesium chloride, hydrogen gas and heat. Release the heat. So අපිට කියන්න පුළුවන් මේ chemical reaction එකෙන් heat එක release වෙනවා. chemical reaction එකක් වෙනවා. මේ chemical reaction එකේදී heat එක change වෙනවා. heat එක release වෙලා. heat release. absorb කරගෙන නැහැ කියන්නේ අපිට දැනලා තියෙන්නේ අතට ප්‍රශ්නේ ගතිය. So, the chemical reaction happening with the evolution of the heat are called exothermic reactions. Exothermic reactions. The chemical reactions happening with the evolution of heat are called exothermic reactions. So this is a exothermic reactions. අපි තව ටිකක් සරලව බලමු. වෙන බීකර් එකක් තියෙනවා. මේ දෙන්න දාලා mix කරලා තියෙන්නේ. මේ mix එකෙන් heat එක පිටට යනවා. This is the exothermic reactions. මෙහෙමනේ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න scientifically අපි හිතමු. මෙන්න මේ කියන ඒ වගේ තියෙන chemical bonds වල තියෙනවා energy එක. chemical energy, light energy, heat energy, different kind of energies තියෙනවනේ නේද? ඉතින් මෙතන තියෙන chemical energy එක මේවා dissolve වෙද්දී පත් වෙනවා heat එක කියන energy එකට. become heat energy.
චේන්ජ් වෙනවා. මෙතන තියෙන කෙමිකල් එනර්ජි එක චේන්ජ් වෙනවා හීට් එනර්ජි එකට. ඔක්කොම නෙමෙයි කොටසක්. ඒ චේන්ජ් වෙන එනර්ජි එක හීට් එක විදිහට රිලීස් වෙනවා. මේ රිලීස් වෙන එනර්ජි එක හීට් එක. කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ කියන රියැක්ෂන් එකේ these are reactants, these are product. මේ reactants වලින් තමයි මේ product හැදුනේ. This reactant become this product. මේ reactant වල තිබ්බ energy එක මෙන්න මේ product වෙනකොට heat එක කියන energy එකකුත් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මේ reactant කියන ඒ වගේ තිබ්බ energy එකට වඩා product වල energy එක මොකද උනේ? මේ total energy එකයි මේ total energy එකයි equal. So heat කියන energy එක release වුණාට පස්සේ මේකේ තියෙන energy එකට වඩා මේ දෙන්නගේ තියෙන energy එක අඩු වෙනවා. Can you understand? බලන්න ආයෙ පාරක් මේ definition එක. The chemical reactions happening with the evolution of heat are called exothermic. තාපදායක. තාපය දෙනවා. heat එක දෙනවා. exothermic. තාපදායක. exothermic reaction. This is the exothermic reactions. බලමු මේ exothermic reaction වලදී අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේක energy diagram එක අඳිනවා නම් energy graph එකක් අපි අඳිමු. මම මේ axis එක ගන්නවා. මේ energy axis එක. මේ energy axis එකේ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 මේ විදිහට energy එක උඩට යනකොට වැඩි වෙනවා. ඒකට තමයි energy එක අඩු වෙන්නේ. අපි අර කලින් ලියපු example එක. අපි example එක මෙහෙම ලියමුකෝ. Magnesium solid react with HCl aqueous. කවුද හදන්නේ මෙතන? Magnesium chloride aqueous plus H2 gas and heat හදනවනේ. උෂ්ණත්වයක් හදන මේකත් energy එකක්. heat. So අපි මෙතන ලියනවා energy diagram එකේ මේ හරිය energy එක වැඩි, මේ හරිය energy එක අඩුයි. මේ තියෙන්නේ products. මේ තියෙන්නේ reactants. මේ තියෙන්නේ product. වාරු කරගන්න බෑ. මේ තියෙන්නේ reactants. මේ තියෙන්නේ product. Reactants. These are reactants. These are product. reactant තියෙනවා මෙන්න මේ හරිය. ඔන්න යාගේ එනර්ජි එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය. දැන් මේ reactant පත් වෙනවා product එක විදියට. product එක වෙනකොට heat එක release වෙලා, heat එක අයින් වෙලා ගිහිල්ලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ හරියෙන් අපිට ඇඳ හැකි product. මේ හරියට ගියේ. මේ තියෙන energy level එකට වඩා මේ energy level එක වැඩි. මේ අතරමැදින් heat එක කියලා energy එකක් release වුණා. Can you understand? මෙතන තිබ්බ reactant react වෙලා product ටික දෙනකොට energy එක අඩු වුණා. ඒ අඩු වෙච්ච energy එක වෙන්න මේ විදියට heat එක විදියට release වුණා. ඒ නිසා තමයි අපි මේක පල්ලෙහාට අඳින්නේ. උඩින් reactants යටින් products අඳින්නේ. මේ release වෙච්ච energy එක heat එක විදියට. අපි energy එකට දෙන unit එක මොකක්ද? ඔයාලා දන්නවා. පොඩි කාලෙත් දන්නවනේ. energy එක අපි මනින්නේ joule kilojoule. එහෙනම් අපිට මෙතන පුළුවන් මේ කියන energy එක joule kilojoule වලින් කියන්න. හරි. අපි ඒක බලන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ අනිත් පැත්ත බලමු. මොකද මේකේ අනිත් පැත්ත? දැන් මේකේ උනේ product එකෙන් reactant වලින් product එක දෙද්දි heat එක release වුණා. නේද? ඒ කියන්නේ අතට රස්නයක් දැනුණා. මෙයාලගේ තිබ්බ chemical bonds කැඩිලා අලුතෙන් ඒව හැදෙනකොට තිබිච්ච එනර්ජි එකට වඩා අඩු එනර්ජි එකක් තමයි හැදිච්ච අයට තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් වලට තියෙන්නේ. අර වැඩි ටික heat එක විදිහට රිලීස් වෙලා ගියා. These are exothermic reactions. අනිත් ඒවා මොනවද? Endothermic reactions. එහෙනම් ඒකෙදි මොනවද වෙන්නේ නැති? Endothermic reactions. ඒකෙදි දරුවෝ මේකේ අනිත් පැත්ත නෙමෙයිනේ අපි බලමු. ඒකට අපිට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. Citric acid.
සිට්‍රික් ඇසිඩ්. සිට්‍රික් ඇසිඩ් වල කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක නම් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න නැහැ. මම ඔයාලට නිකන් මේ උදාහරණේ පහසු වෙන්න සිට්‍රික් ඇසිඩ් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න. සිට්‍රික් ඇසිඩ්. සිට්‍රික් ඇසිඩ් රියැක්ට් කරනවා සෝඩියම් බයිකාබනේට් එක්ක NaHCO3. මේ සිට්‍රික් ඇසිඩ් සෝඩියම් බයිකාබනේට් එක්ක රියැක්ට් කරනවා. මේ ඉක්වේෂන් එක මතක තියාගන්න එපා හොඳද? මේ කෙමිකල් ෆෝමියුලා එකත් ඔයාලට නෑ. හරි මම මේකේ නිකම්ම ලියන්නකෝ ප්‍රොඩක්ට් කියලා. මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හදද්දී අපි මේ දෙක දාන පාජනය අල්ලගෙන හිටියොත් අපේ අතට දැනෙන්නේ කූල් ගතියක්. ඒ කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හීට් එක අඩු වෙලා, ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ පිටින් එනර්ජි එකක් මෙයාලා ඇබ්සෝබ් කරගෙන තියෙනවා. heat absorption. ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එනර්ජි එකක් මෙයාලා ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. මෙයාලා ඩිසෝල්ව් වෙලා අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට් හදද්දි තව එක්ස්ට්‍රා එනර්ජි එකකුත් ඕන වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ රියැක්ටන්ට් වලට වඩා මේ ප්‍රොඩක්ට් වල එනර්ජි එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ රියැක්ටන්ට් වලට වඩා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ එනර්ජි එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒවට අපි කියනවා මේවා එක්සෝතර්මික් නේ. මේ වගේ ඒවට අපි කියනවා එන්ඩෝතර්මික් රියැක්ෂන්ස්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි අර විදිහට මේ එනර්ජි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳිමුකෝ. කොහොමද අඳින්නේ එනර්ජි ඩයග්‍රෑම් එක? This is the energy axis. මේ හරිය එනර්ජි එක අඩුයි, මේ හරිය එනර්ජි එක වැඩි. දැන් මේ ලෙවල් දෙක ගත්තොත් කවුද උඩින් ඉන්නේ කවුද පහතින් ඉන්නේ? product and reactant. reactant දැන් මෙතන. දැන් මෙතන තමයි product ඉන්නේ. ඇයි එහෙම උනේ? මෙයාලා එනර්ජි එකක් ඇබ්සෝබ් කරගත්තා. heat එක විදිහට එනර්ජි එකක් මෙයාලා ඇබ්සෝබ් කරගත්තා. ඇබ්සෝබ් කරගත්ත හින්දා මේ රියැක්ට් කරපු අයට වඩා මෙයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ එනර්ජි එක වැඩි වුණා. These are endothermic reactions. අපි definition එක බලමු. The reactions taking place with the absorption of heat are known as endothermic reactions. The reactions taking place with the absorption of heat are known as endothermic reactions. So these are endothermic reactions. Citric acid with sodium bicarbonate react and absorb some energy like heat. උෂ්ණත්වය නැත්තම් තාපය වගේ එනර්ජි එකක් මේගොල්ලෝ absorb කරගන්න. එතකොට chemical reactions වර්ග දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. exothermic ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් endothermic ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? exothermic ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්, endothermic ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. exothermic ඒවාගෙදි මොකද උනේ? heat එක කියන එනර්ජි එක රිලීස් කරා. endothermic ඒවාගෙදි මොකද උනේ? heat එක කියලා එනර්ජි එකක් මේගොල්ලෝ absorb කරගත්තා. මේක මාරු කරගන්න එපා. heat එක absorb කරගත්තාම මේ කියන solution එකේ heat එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ පුතේ. solution එකට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ solution එකට heat එක absorb කරගත්තා නම් ඇයි අපිට අතට සීතලක් දැනෙන්නේ? heat එක අලුතෙන් ගත්තා නම් ඉතින් අතට රස්නයක් දැනෙන්න එපා නෑ. මාරු කරගන්න එපා. ඒක වැරදි. මේකෙදි absorb කරගන්නේ මෙන්න මේ කියන්නේ මොනවා හරි මේ chemical bonds වලට තමයි absorb කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ අතේ තියෙන heat එක අර ඇතුලේ තියෙන chemical bonds වලින් absorb කරගන්නවා. එතකොට ඒක heat එක විදිහට නෙමෙයි chemical energy එක විදිහට තමයි store වෙන්නේ. ඒ නිසා heat එක අඩු වෙනවා. temperature එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අතට සීතලක් දැනෙනවා කියලා කියන්නේ
ඒ කෙමිකල් රියැක්ෂන් එකද පිටින් එනර්ජි එකක් ඇබ්සෝබ් කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඒ හීට් කියන නැත්තම් ටෙම්පරේචර් එක හීට් කියන එනර්ජි එක කෙමිකල් එනර්ජි එකක් විදිහට කෙමිකල් බොන්ඩ්ස් වල ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා. හීට් එක රිලීස් කරනවා නම් තමයි අපේ අතට රස්නයක් දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්සෝතර්මික් නම්. තාපදායක නම් ඒ වෙලාවට කරන්නේ අර කෙමිකල් බොන්ඩ්ස් වල තිබ්බ කෙමිකල් එනර්ජි එක විදිහට තිබ්බේව රිලීස් වෙනවා හීට් එනර්ජි එක විදිහට. රිලීස් වෙන එක තමයි අපිට රස්නයක් විදිහට දැනෙන්නේ. මාරු කරගන්න එපා මේක. හරි? හරි. තවදුරටත් අපි මේක කතා කරනකොට අපිට පුළුවන් මේ රිලීස් වෙන හරි ඇබ්සෝබ් වෙන හරි එනර්ජි එක ජූල් නැත්තම් කිලෝ ජූල් කීයද කියලා ගණනය කිරීමකින් ගන්න. ඒකට තියෙනවා කෙමිකල් ඉක්වේෂන් එක. රිලීස් වෙන එනර්ජි එක හරි ඇබ්සෝබ් වෙන එනර්ජි එක. රිලීසින් හීට් or ඇබ්සෝප්ෂන් හීට් මේ දෙක අපිට මේ කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන් කීවා කෙමිකල් ඉක්වේෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒකට කලින් අපි මේක සමරි එකක් විදිහට බලමුකෝ නේද? මොකද්ද අපි කලින්ම කතා කරේ කියලා? අපි කිව්වා එනර්ජි එක රිලීස් වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා, එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් වෙන අයත් ඉන්නවා. කොහොම වුණත් මේක හීට් චේන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඇබ්සෝබ් වුණත් හීට් එක, රිලීස් වුණත් හීට් එක. රිලීස් වෙන්නේ හීට් එක විදිහටමයි, ඇබ්සෝබ් වෙන හීට් එක නම් මොන විදිහටද? කෙමිකල් එනර්ජි එක විදිහට ඒක ස්ටෝර් වෙනවා කියලා කිව්ව නිසා අපිට අතට සීතලක් දෙනවා කියලා කිව්වා. එන්ඩෝතර්මික් and එක්සෝතර්මික් කියලා කිව්වා. දැන් අපි එනර්ජි ඩයග්‍රෑම්ස් දෙකක් ඇඳලානේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඇඳලානේ අපි. එනර්ජි තියෙනවා. මේ විදිහට. එතකොට මේක මම කියනවා එක්සෝතර්මික්, මේක එන්ඩෝතර්මික්. මේ එක්සෝතර්මික් එකේදී උනේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. මෙතන රියැක්ටන්ට්ස් තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මේ රියැක්ටන්ට් වලින් ප්‍රොඩක්ට් එක හැදෙනකොට එනර්ජි එක රිලීස් වෙනවා හීට් එක විදිහට. නේද? මේකෙදි මොකද උනේ? එන්ඩෝතර්මික් එකේදී උනේ මෙතන තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට්. මෙතන තියෙනවා රියැක්ටන්ට්. එතනදී උනේ මේ කියන රියැක්ටන්ට් එනර්ජි එකක් ඇබ්සෝබ් කරලා තමයි ප්‍රොඩක්ට් දුන්නේ. නේද? මේක එක්සෝතර්මික්, මේක එන්ඩෝතර්මික්. අපිට මේක සිම්පල් විදිහකට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. reactant product වෙනවා. එතනදී heat එකත් රිලීස් වෙනවා. මේ රිලීස් වෙච්ච heat එක මේකට වඩා reactant වලට වඩා product එකේ energy එක අඩු උනේ මේ රිලීස් වෙච්ච energy එක හින්දා. ඊට පස්සේ මේකෙදි අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක මම උඩින් ලියන්නම්කෝ. reactant තියෙනවා. මේකට heat එක කියන energy එකක් ඕනේ. absorb වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා product ටික දෙන්නේ. Can you understand? එතකොට මේකෙදි මෙන්න මේක වෙන්නේ. මේකෙදි නම් මේක තමයි වෙන්නේ. මේකට අපි example එකක් කියලා කිව්වේ solid magnesium react with HCl and release heat. මේකෙදි අපි කිව්වා citric acid sodium bicarbonate එක react කරද්දී heat එක absorb කරනවා. එතකොට අපිට මෙතනදී cool ගතියක් දැනෙනවා කියලා කිව්වා නේද? මෙතනදී absorb වෙන්නේ. මෙතනදී release වෙන්නේ. හරිද? මෙහෙම මම ඩයග්‍රෑම් එකෙන්දී ඔයාලට නිකන් මතක තියාගන්න පහසු වෙනවා. හරිනේ දරුවනේ. මෙතන රිලීස් වෙන හීට් එකයි මෙතන ඇබ්සෝබ් වෙන හීට් එකයි අපිට ප්‍රැක්ටිකලි මනින්න පුළුවන් මේ තර්මෝමීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒක ප්‍රැක්ටිකල්ස් ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා.
රිෆර් කරන්න. මම දැන් ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ හීට් එක අපි කැල්කියුලේට් කරන්න පාවිච්චි කරන ඉක්වේෂන් එක ගැන. මොකක්ද මේ ඉක්වේෂන් එක? Q සමානයි mc θ. Q equal mc θ. ඔයාලා අහලා තියෙනවද කලින් මේ සමීකරණය මේ ඉක්වේෂන් එක වෙන්න මේක? Q equal mc θ. මොනවද මේ වගේ කියන්නේ? මේ Q එකෙන් ගන්නෙ අර අපි කලින් කියපු එන්ඩෝතර්මික් හරි එක්සෝතර්මික් හරි කියන දෙකේ මේකේ ඇබ්සෝබ් වෙච්ච නැත්නම් මේකේ රිලීස් වෙච්ච එනර්ජි එක. එහෙනම් මේක ජූල් වලින් නේද එන්නේ? හරි. එහෙනම් මේක එන්නේ ජූල් වලින් මේක එනර්ජි එක. මේ එනර්ජි එක හොයන්න අපි මේ තියෙන ෆැක්ටර්ස් තුන පාවිච්චි කරනවා. mass කියලා කියන්නේ mixture mass of the mixture. මේ අපි ගන්න මික්ස්චර් එකේ සම්පූර්ණ mass එක. ඒ කියන්නේ අපි HCl NaOH නම් මික්ස් කරේ. ඒ මික්ස්චර් එකේ mass එක ගන්නවා. C කියලා කියන්නේ specific heat capacity එක. specific heat capacity විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව. T කියලා කියන්නේ different of temperature. ඒ කියන්නේ maximum temperature එකෙන් initial temperature එක අඩු කරනවා. මික්ස්චර් එකේ මුලින් තිබ්බ temperature එකයි මේක ඉවර වුණාට පස්සේ තියෙන reaction එක ඉවර වුණාට පස්සේ තියෙන temperature එකයි තියෙනවනේ. ඒ දෙකේ different එක තමයි T towel ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මික්ස්චර් එක mix කරන්න ගත්තට පස්සේ පළවෙනියටම තියෙන initial temperature එක 10යි. reaction එක වුණාට පස්සේ temperature එක 15යි. එහෙනම් අපි 10යි 15 අතර තියෙන different එක 5යි කියලා ගන්නවා. මේක අපි ගන්නේ Celsius වලින්. temperature එක මේ ගන්න measure කරන්නේ Celsius වලින්. specific heat capacity එක අපි ඒකට වෙනම ඒකකයක් තියෙනවා. ඒක අපි කියනවා kilogram. මේක Celsius. මේක කිලෝග්‍රෑමයට Celsius අංශකයට ජූල්. විදිහට තමයි specific heat capacity එක. මේක mass එකක් නේ. ඒ නිසා අපි මේක කිලෝග්‍රෑම් වලින් ගන්නවා. බලන්නකෝ. මෙතන කිලෝග්‍රෑම් මෙතන Celsius. එතකොට මේ කිලෝග්‍රෑමයට කියන එකයි Celsius අංශකයට කියන එක අයින් වෙලා ජූල් වලින් ආන්සර් එක හම්බ වෙනවා ඔයාලට. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවෙම මේ ඉක්වේෂන් එකට අපේ ඩේටාස් දානකොට මෙන්න මේ කියන යුනිට් වලට කන්වර්ට් කරලා ආදේශ කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. Q සමානයි mc θ. next video clip එකෙන් discuss කරමු තව ගණන් දෙක තුනක් මේකෙන් කොහොමද ගණන් හදන්නේ කියලා. කොහොමද uses බලමු මේ equation එකේ. Okay, thank you.